अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शबे मोहब्बत संगे दुरूद शरीफ पाठ करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि जोरे शोरे मोहब्बतेर संगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व अनुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. मेरे बुजुर्गों मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजार हजार कोटि कोटि शुक्र আছে
কি আজকে আমরা একটা জান্নাতি বাগান ভিতরে বসে আছি। আল্লাহ ও রাসূলের কথা শুনবো, তার উপরে যদি আমল করি তো यहीটা महफिल कल क़यामत दिन আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাজাতে জরিয়া বানাতে পারে। এই মাহফিলে অত্যন্ত গুরুত্ব মাহফিল, যেখানে কোরআন হাদিসে আলোচনা হয়, সেখানে যত পর্যটক বসিয়া থাকবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত খারাপ কাজ থেকে বাঁচা দেবে। সুবহানাল্লাহ। এই মাহফিলে অত্যন্ত গুরুত্ব মাহফিল, यही महफिले कल क़यामत दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नजाते जरिया बनाते पारे। ये महफिल एमन महफिल যেখানে কোরআন হাদিসে আলোচনা হয়, সেখানে বান্দারা বসিয়া বসিয়া সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করে, তো মাঠ থেকে আকাশ পর্যন্ত যত ফাঁকা জায়গা আছে সমস্ত ফাঁকা জায়গা ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রহমত বর্ষণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। এই মাহফিল অনেক সুন্দর মাহফিল, আল্লাহ ও রাসূলের মাহফিল, কোরআনে হাদিসে মাহফিল। সেইখানে আসা বসা যত পর্যটক বসিয়া থাকবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত খারাপ কাজ থেকে বাঁচাবে। সুবহানাল্লাহ। এই মাহফিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে हजार हजार कोटि कोटि शुक्र আছে कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा के ऊपर तो रहम करे, रहमान रहीम। बंदा जो तो काज करे, जो तो भूल करिया गुनाह करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की आसे रहमान रहीम आसे। अल्लाह बार बार पीट पीट बोले, ए बंदा यदि अपने हमसे माफ चाहें तो हमें अपने गुनाह को माफ कर देव, क्योंकि अल्लाह रहमान रहीम आसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा को की जुन्ने पृथ्वी ऊपर पठाइलो। आज हमरा शुद्ध दुनिया काज लिया खूब व्यवस्था आसे, आखिरती चिंता नहीं, कब्र के भीतर जाबो एटा चिंता नहीं, शुद्ध दुनियाई चिंता आसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन चिंता करते होबे की काजे जुन्ने पृथ्वी ऊपर पठाइलो, और आज हमरा की काज करतेছি আমরা, शुद्ध दुनिया व्यवस्था आसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बोलें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, ए हमार বিশ্বাসী বান্দা আল্লাহ রব্বুল আলামিন से सब সময় ভয় করো। আল্লাহ से सब সময় ভয় করতে হবে, আল্লাহ से सब সময় ভয় করতে হবে। ওয়াত্তাগু ইলাইহিল ওয়াসিলাতা, আল্লাহকে নিকট চলে যাও, আল্লাহকে কাছে চলে যাও। কিভাবে আল্লাহকে কাছে যাবেন? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বললেন, আল্লাহকে কি কাছে যেতে হবে? আল্লাহ का হাবিব বললেন কি যখন বান্দা 5 ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করে, যখন বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করে, যখন কোরআন পাঠ করে, যখন আল্লাহ का জিকির করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নিকট চলে যায়। আল্লাহ আত্মা থেকে বেশি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিকট চলে আসে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির করে, কোরআন পাঠ করে, নামাজ পাঠ করে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বললেন कि ए साहबारा ताबुदुल्लाह कान्नाका तराऊ फइल्लम तकुन तराऊ फइन्नहु यराक। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ हदीस
कि ए সাহাবারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এমন ভাবে ইবাদত করেন कि আপনি মনে করবেন कि আমি আল্লাহকে দেখতেছি। ও যদি আপনি আল্লাহ को না দেখতে পারেন তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব সময় বান্দা को দেখতেছে कि বান্দা কি কাজ করতেছে। আল্লাহ আজ আমরা কেন বিপদে ভিতরে আছি, কেন দোয়া কবুল হয় না, কেন নামাজ কবুল হয় না, বাড়ি থেকে বিপদ যায় না, দোয়া করি দোয়া কবুল হয় না, নামাজ পড়ি নামাজ কবুল হয় না, হজ করি হজ কবুল হয় না, কারণ কি আছে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বললেন, এ সাহাবারা তোমরা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করো তার আগে খুব পুরস্কার হইয়া ইবাদত করতে হবে, পুরস্কার ভাবে কাপড় পহনিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করবেন। আমরা কি বুঝলাম? যখন কাপড় ময়লা হয়ে যায় তখন আমরা সাবুন দিয়া খুব সাফ করি, পরিষ্কার করি, সাবুন দিয়া পরিষ্কার করি। সেই পুরস্কার আল্লাহ কা রাসূল বলল না, আল্লাহ কা হাবিব বলল, যতটা কাপড় দিয়ে আপনি নামাজ পাঠ করতেছেন সেই কাপড়ের ভিতরে যদি সুদ ঘুষের টাকা হবে সেই নামাজে কিয়ামত পর্যন্ত নামাজ কবুল হবে না। আজ আমরা কাপড় পহনিয়া নামাজ পড়ি, তার কাপড়ের ভিতরে সুদ ঘুষে টাকা আছে, সুদে ঘুষে টাকা আছে। কাপড় যত সাবুন সে পরিষ্কার করবেন সেই পরিষ্কার হবে না। একটা সুদ যদি তার কাপড়ের ভিতরে সুদে ঘুষে টাকা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত আপনি নামাজ পড়বেন সেই নামাজ কবুল হবে না, কোনোদিন নামাজে কবুল হবে না। কেন কি? কাপড় আছে হারাম, খাওয়া দাওয়া করতেছেন হারাম, যত রক্ত যত মাংস সৃষ্টি হবে সম্পূর্ণ হারাম। কিভাবে নামাজ কবুল হবে? কিভাবে দোয়া কবুল হবে? কোনদিন নামাজ কোনদিন ইবাদত কবুল হবে না। হযরত মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তিরমিজি শরীফে হাদিস, कि যে ব্যক্তি একটা সুদ যদি টাকা একটা টাকা খালে সুদ 40 দিনে নামাজ কোন ইবাদত কবুল হবে না। নাউযুবিল্লাহ। সেই মুসলমান আমরা, সবচেয়ে বড় মুসলমান। সাহাবারা কত কষ্ট করিয়া দিন প্রচার করলো, না খায়া দিন প্রচার করছে। সাহাবারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা से কত मोहब्बत করতে, আল্লাহ কা হাবিব से কত मोहब्बत করতে। শের কিন্তু আমরা নাই, শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করলাম মুসলমান হইয়া গেলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, কুল ইন কুনতুম, এ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বান্দা से बोल दें, अपने उम्मती से बोले दें, যদি আল্লাহ से मोहब्बत করতে চান তো প্রথম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম से मोहब्बत করতে হবে। कुरान বলছে যখন আল্লাহকে রাসূল से मोहब्बत করবেন गफूर रहीम, अल्लाह ताला समस्त गुनाह को माफ करबे और अल्लाह बंदा को भालोबासबे। बनी इस्राइलेर जमाना ভিতরে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জমানার ভিতরে একটা মানুষ ছিল, অনেক গুনাহগার মানুষ ছিল, আল্লাহ को চিনতো না। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জমানার ভিতরে একটা মানুষ অনেক গুনাহ কাজ করত, কোনো ইবাদত করত না, আল্লাহকে চিনতো না, আল্লাহকে মানতো না। সেই ব্যক্তি যখন দুনিয়া से বিদায় হয়ে গেছে,
গ্রামে মানুষ বলল সেই মানুষ আমরা নামাজে জানাজা পড়াবো না, কেন কি সেই ব্যক্তি আল্লাহ সে মোহব্বত করে না, মুসা আলাইহিস সালাম সে মোহব্বত করে না, সেই ব্যক্তি জানাজা নামাজ পড়াবো না, আমরা সেই ব্যক্তিকে কবর के ভিতরে দেব না, এমনি রোডে উপরে ছাড়ে দেব। যখন সেই মানুষ মারা গেছে তার নামাজে জানাজা সেই গ্রামে মানুষ পড়লো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম से বললেন কি মুসা, আপনি গ্রামে ভিতরে একটা মানুষ মারা গেল, সেই ব্যক্তি মারা গেছে, কেউ সেখানে নামাজে জানাজা পড়ল না, কবরকে ভিতরে দিল না, এমনি ছাড়ে দিতে রোডে উপরে। এ মুসা আপনি যান তার নামাজে জানাজা পড়ায় দেন, কবরকে ভিতরে দিয়া দেন। তো মুসা আলাইহিস সালাম বললেন কি ইয়া রাব্বুল আলামিন, নাফরমান বান্দা ছিল, সেই ব্যক্তি নাফরমান বান্দা ছিল, এই কারণে গ্রামে মানুষ সেই নামাজ পড়াইলো না, নামাজ ছাড়া এমনি রোডে উপরে মৃত্যু ছাড়ে দিছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন কি মুসা, আপনি কি জানেন সেই ব্যক্তি যখন গোপনে ভাবে তওরাত পড়তো, যখন তওরাত খুলতো সেইখানে শেষ নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম থাকতো, সেখানে নাম দেখিয়া দেখিয়া তার উপরে চুম্মা দিয়া দিত। এই মুসা তওরাতের ভিতরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আছে কি শেষ নবী আসবে। এ মুসা সেই ব্যক্তি শুধু এই কাজ করত, যখন তওরাত দেখতো, তওরাতের ভিতরে যেখানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম থাকতো সেখানে চুম্মা দিত, মাথা উপরে লাগাইতো। এ মুসা সেই দৃশ্য দেখিয়া আমি তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দিলাম, আমি তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দিলাম। এ মুসা আপনি যান তার জানাজা নামাজ পড়িয়া কবরকে ভিতরে দিয়া দেন। সেই মোহব্বত আল্লাহ के रसूल से मोहब्बत করলো। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शाही दरबार में बोलो कि या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, আমি তওরাত ভিতরে দেখলাম শেষ নবী আসবে, শেষ নবী আসবে, তার উম্মতে বয়স অনেক কম থাকবে। কত বয়স থাকবে? খুব কম, 60 बच्चा, खूब बेशी 100 बच्चा। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शाही दरबार में बोलें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमार उम्मते बोश 700 बच्चर 600 बच्चर एक एक मानुषे बोश থাকতো। तो मूसा बोलें कल क़यामत दिन सबसे बेसी हमार उम्मत नेकी लिए आसबे, कल क़यामत दिन हमार उम्मते नेकी सबसे बेशी থাকবে। क्योंकि हमारी उम्मते बोश 700 बच्चर है, 600 बच्चर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत खूब कम बोश। अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलें कि मूसा अपने उम्मत যখন একটা নেকি কাজ করে আমি তার কই একটা নেকি দিয়া দেই, कल क़यामत दिन सबसे बेशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मते नेकी থাকবে। मूसा बोलें কিভাবে? सबसे बड़ी बोझ तो बेशी हमार उम्मते, যে বেশি থাকবে পৃথিবী তার নেকি বেশি থাকবে, যার बोझ कम থাকবে তার নেকি কম থাকবে। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलें कि मूसा अपने उम्मत একটা কাজ করবে আমি একটা নেকি দেব, ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে একটা নেকি করবে, সেই একটা নেকি থেকে আমি 700 নেকি তার কো দান করে দেব। এ मूसा
কাল কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতে নেকি নিয়ে আসবে আমার কাছে। তো দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে কত ভালোবাসলো, কত ভালোবাসলো। लेकिन সেই রকম আমরা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি না, তার সুন্নাত পালন করি না, তার সুন্নাত को ছাড়ে দিলাম। আল্লাহ का হাবিব বলল कि সাহাবারা, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত के ऊपर চলবে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত के ऊपर চলবে, और সেই ব্যক্তি যদি অন্য উম্মত को শিক্ষা দেবে, অন্য মানুষকে শিক্ষা দেবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 100 শহীদের দরজা দান করে দেবে। একটা সুন্নাত নিজে পালন করবে और একটা সুন্নাত যদি অন্য মানুষকে শিক্ষা দেবে কি রাসূল এরকম করছে, রাসূল এরকম করছে, রকম এরকম চলতে, এরকম খাইছে, এরকম নামাজ পড়তে, যদি অন্য মানুষকে শিক্ষা দেয় তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 100 শহীদের দরজা তার को দান করে দেয়। সেই নবী উম্মত আমরা, সেই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত। এক সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম মসজিদে নবী में বসিয়া ছিল, আল্লাহ का হাবিব বসিয়া আছে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন কি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কাল কিয়ামত যখন স্টার্ট হবে তো সেখানে 1,24,000 আম্বিয়া থাকবে। কত আম্বিয়া? 1,24,000 আম্বিয়া থাকবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেখানে তার উম্মত भी থাকবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি উম্মত भी থাকবে এখানে, তো আপনি উম্মত को কিভাবে চিনবেন? আপনি উম্মত को কিভাবে চিনবেন? তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম বললেন কি এই সাহাবারা, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमार उम्मत को चिन्ह दिया देवे, कल क़यामत दिन আমি अपने उम्मत को চিনে নেব। তো সাহাবারা বললেন কি চিহ্ন থাকবে? আল্লাহ का হাবিব বলল कि যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত পৃথিবীর উপরে ওযু করলো, 5 ওয়াক্ত ওযু করলো, কাল কিয়ামতের দিন তার হাত পা মুখ সূরজ মতন আলো করবে। সেই চিহ্ন দেখব, সেই চিহ্ন দিয়ে আমি চিনে নেব কি এটা আমার উম্মত আছে। যদি আমরা নামাজ পড়ি না, যদি ওযু করি না, তো কি চিহ্ন থাকবে? কোন চিহ্ন থাকবে না। তিরমিজি শরীফে হাদিস, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিল আবদি ইয়াউমাল কিয়ামাতি মিন আমালিস সালাত। আল্লাহ का হাবিব বলল কি এ সাহাবারা, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম যে কথা বলবে, আল্লাহ का হাবিব বললেন কি আল্লাহ সর্বপ্রথম বান্দা से जो कोई কথা বলবে, সর্বপ্রথম কথা বলবে কি এ বান্দা তোমার কাছে নামাজ 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 আছে কিনা। নামাজের গুরুত্ব, সবচেয়ে বড় গুরুত্ব নামাজ। নামাজেই মুমিনের চিহ্ন আছে। যদি নামাজ না পড়ি তো মুমিনের চিহ্ন কি থাকবে? সবচেয়ে বড় জিনিস নামাজ। और आज हमरा যখন বিপদ বিতে পড়ি নামাজ ছাড় দিই, যখন বিপদ বিতে পড়ি খাওয়া দাওয়া ছাড়ি না, কি ছাড়ি? নামাজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন से রাগ করিয়া তার নামাজ ছাড় দিই আমরা। তো আল্লাহ से রাগ করিয়া কোনো লাভ নাই। আল্লাহ से রাগ করেন কোনো লাভ নাই। বিপদের ভিতরে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। কেন কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মধ্যে বললেন ফাজকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুনি ওয়ালা তাকফুরুন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস সাবরি ওয়াস
সালাতি ইন্নাল্লাহা মাআস সাবিরিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ফাজকুরুনি, যে বান্দা আমাকে স্মরণ করবে সেই বান্দাকে আমি আরশকে উপর স্মরণ করব। আল্লাহ বললেন কি, যে বান্দা আমাকে পৃথিবীর উপরে স্মরণ করবে আমি তার নাম আরশকে কাছে, যেখানে ফেরেশতা আছে, কোটি কোটি ফেরেশতা আছে, কোনো গিনতি নাই, সেখানে আল্লাহ বলবে কে ফেরেশতা, দেখ আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করতেছে। এই ফেরেশতা তোমাকে সাক্ষী বানাইতেছে, যে বান্দা আমাকে স্মরণ করতেছে আমি তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দিলাম। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন কি, আমি যতটুক বান্দাকে নেমত দিলাম, যতটুক নেমত দিলাম, যখন বান্দা আমার নেমত খায় আল্লাহ কা শুকর আদা করে, আমি তার খাওয়া দাওয়া ভিতরে, তার ব্যবসা ভিতরে আমি বরকত দান করে দিই। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাতি ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এ আমার বিশ্বাসী বান্দা, এ আমার বিশ্বাসী বান্দা, মুসিবতের ভিতরে हैरान परेशानी ভিতরে, মুসিবতের ভিতরে যখন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে 5 ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করে, যে বান্দা 5 ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করবে আমি সমস্ত বিপদ থেকে তার মুক্তি দান করে দেব। আল্লাহ মুসিবত থেকে, বিপদ থেকে মুক্তি দান করবে কখন, যখন বান্দা নামাজের দিকে খেয়াল করবে, যখন বান্দা 5 ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম বললেন কি, যখন বান্দা নিয়ত করে নামাজের জন্য অবশ্যই ওযু করে, ওযু ফোঁটা যত পানি জমিন উপরে পড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সগীরা গুনাহ को माफ कर दे। अल्लाह का हबीब बोलो कि যখন বান্দা वजू करिया जानमाज ऊपर दड़ाए और अल्लाह अकबर बोले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1000 सवाब तार को दान करे दे। সেই नमाज ভিতরে কত স্বাদ। और अल्लाह का हबीब बोलो कि যখন নামাজ শিখে শেষ করে, নামাজ শেষ করে সুন্দরভাবে নামাজ শেষ করে দে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। लेकिन আমরা নামাজ পড়তে চাই না, নামাজ পড়তে চাই না। কেমন মুসলমান, শুধু নামে মুসলমান, আমরা কাজে মুসলমান নেই। মুসলমান ভাইরা, নামাজ যত বিপদ মধ্যে চলে যায় আল্লাহ নামাজ মাফ করলো না, নামাজ পড়তেই হবে। নামাজ এমন ইবাদত, আফজলুল, सबसे अफजल इबादत नमाज। अस्सलातु अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन जिन्न मेराज शरीफ আছে। 5 वक्त नमाज পড়বেন, 5 वक्त আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিদার হবে। সেই নামাজ সাহাবারা যেরকম নামাজ পড়তো कि सारी सारी रात नमाजें ভিতরে শেষ করে দিত। लेकिन আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারি না। কত আফসোসের কথা, যখন আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করলাম, মুসলমান হয়ে গেলাম, সেই রকম আল্লাহ ও রাসূলের কথা শুনতে হবে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা, এ আমার বিশ্বাসী বান্দা, दीन इस्लाम के ভিতরে পুরো প্রবেশ করো। খাওয়া দাওয়া উঠা बैठा সম্পূর্ণ দ্বীনে ইসলামী মতন কাজ করতে হবে। শুধু ওয়াজ শুনবেন, যদি তার উপরে আমল না থাকে তো কোনো লাভ নাই। ওয়াজ শুনেন, लेकिन তার উপরে আমল করতে হবে। ওয়াজ শুনেন, তার উপরে বেশি বেশি আমল করতে হবে। দেখুন সেই ওয়াজ
यही সেই महफिल कल क़यामत दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नजाते जरिया बनाते पारे। तो मुसलमान भाईरा, अल्लाह एवं रसूले वमा आताकुमुर रसूलु फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जा बोलले, रसूल जा बोलছে সেই কাজ করেন, যা জিনিসকে নিশ্চিত করছে আল্লাহ কা হাবিব সেইটা কাজ কোনোদিন তোমরা করো না। তো আমরা উল্টা করলাম, যা জিনিসকে রাসূল নিশ্চিত করছে সেই কাজ আমরা বেশি করি, ও যা জিনিসকে আল্লাহ বলছে, আল্লাহ কা রাসূল বলল ওটা করতে থাকো, সেই কাজ আমরা কোনোদিন করি না। শুধু দুনিয়াই কাজ করিয়া দুনিয়া से যদি চলে যায়, যত টাকা কামাই করেন, বাড়ি গাড়ি সম্পূর্ণ হয়ে যায়, लेकिन শেষ মুহূর্তে যখন মৃত্যু হবে কবর के ভিতরে শুধু খালি হাত যাবেন, আর কোনো জিনিস তার সঙ্গে যাবে না, সব ছাড়িয়া যেতে হবে। तो यही जुन्ने अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए हमार विश्वासी बंदा अल्लाह से सब समय भय करो, हाटे घाटे खावा समय घुमे समय जे कोनो काजे समय अल्लाह से भय करते होबे कि अल्लाह আমাকে দেখতেছে, अल्लाह আমাকে দেখতেছে, अल्लाह আমাকে দেখতেছে, সেই ভয় করতে হবে। ও সেই ভয় যখন থাকবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে যখন ভয় থাকবে, তো সমস্ত ইবাদত আমরা ঠিকভাবে করতে পারবো। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সবে মহব্বতের সঙ্গে দরুদ শরীফ পাঠ করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। মনেরি আশা বেদনা আমরা কি মদিনায় যাব না, কোন পথে হইব রওয়ানা, আমরা তো সেই পথ চিনি না। ইয়া নবী या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह या रसूल अल्लाह या হাবিব আল্লাহ। যেতে যদি পাইতাম মদিনা, বলিতাম মনের বেদনা। যেতে যদি পাইতাম মদিনা, বলিতাম মনের বাসনা। শোনাইতাম আপনার রোজা শীতল হইতো কলিজা। ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া
হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ। সবাই একটু কাতার নিয়ে বসে, জায়গা কম আছে, একটু কাতার নিয়ে বসে বলে ভলেন্টিয়ার ভাইরা দ্রুত তবরক নিয়ে আসেন। মা বোনদের কাছে তবরক নিয়ে যান। মা বোনরা সুন্দরভাবে বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে জানেন যে আজকে মসজিদের উন্নতি গল্পের জলসা, কথা ঠিক কিনা বলেন? যারা এই যুবকদের উদ্যোগে এই মাহফিলটা হয়েছেন, কথা ঠিক কিনা? এই জন্য এই মসজিদের জন্য অনেকে আসেন যে হুজুরের হাতে আমরা কিছু দান করবো, এরকম আসেন না? এই জন্য যারা হুজুরের হাতে দান করা ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তারা ইনশাআল্লাহ মসজিদের জন্য হুজুরের হাতে হাত কাছে দিয়ে যান। হুজুর ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর তবরক নিয়ে আসো, ভলেন্টিয়ার ভাইরা তবরক নিয়ে আসো। দেরি করো না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। লা ইলাহা, আসেন আসেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা আল্লাহ 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 আল্লাহ, জোরে আল্লাহ 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 আল্লাহ। ডানে আল্লাহ, বামে আল্লাহ, পিছনে আল্লাহ, সামনে আল্লাহ, সব জায়গায় আল্লাহ 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 ভলেন্টিয়ার ভাড়া তবরক নিয়ে আসেন। আল্লাহ 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 আল্লাহ। तबरुक ले आसें, पुरुष दिगी और महिला दिगी तबरुक ले जाएं। দোয়া মাধ্যমে সবে হাতে তবরুক পৌঁছে যাবে। আপনি আপাতত আমার সঙ্গে জিকির করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আপনি আমার সঙ্গে পাঠ করেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম की सुन्नत আছে, तौबा से गुनाह माफ हुए। हमारे संगे पाठ करें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौबा किया मैंने सब बुरे बातों से, सब बुरे कामों से। ए अल्लाह, तौबा को कबूल कर, तौबा पे कायम रख। तौबा किया मैंने 20 तरीके नक्शबंदिया, मुजद्ददिया, चिश्तिया और कादिरिया के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله যে উদ্দেশ্য যে নিয়ে সেখানে ওয়াজ महफिल হলো, আল্লাহ যুবক ভাইরা খাটনি করলো, কাজ করলো, পাক শাক করলো, আল্লাহ তার সমস্ত সগীরা কবিরা গুনাহ को माफ कर दो। या अल्लाह মসজিদে কালেকশনের ভিতরে যা জিনিস যা নিয়ত এখানে দান করলো, আল্লাহ আপনি শাহী দরবার में কবুল আতা করে দো। या अल्लाह অনেক পুরুষরা অনেক মহিলারা টাকা পয়সা দান করছে, সিমেন্ট দান করলো, যা যা দান করছে আল্লাহ আপনি শাহী দরবার में কবুল আতা করে দো। या अल्लाह তার ওসিলে দ্বারা তার মা বাপ को अल्लाह जन्नती बाशी করে দো আল্লাহ। या अल्लाह যার দাদা নানা নানি কবর ভিতরে শুয়ে আছে, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ को माफ कर दो। या अल्लाह যার বাবা মা আত্মীয় স্বজন স্বামী স্ত্রী ছেলেরা আল্লাহ দুনিয়া से চলে গেছে, কবর ভিতরে শুয়ে আছে, আল্লাহ তার সমস্ত সগীরা কবিরা গুনাহ को माफ कर दो अल्लाह। या अल्लाह কবরের মধ্যে শান্তি দো আল্লাহ, কবর को আল্লাহ জান্নাত বাগান করে দো আল্লাহ। या अल्लाह যার যার ব্যবসা আছে তার ব্যবসা ভিতরে বরকত দান করে দো আল্লাহ। या अल्लाह যার যার চাকরি আছে তার চাকরি ভিতরে আল্লাহ বরকত দান করে দো আল্লাহ। या अल्लाह যার চাকরি নেই তার চাকরি দিয়া দো। या अल्लाह যার ব্যবসা নেই তার ব্যবসা দিয়া দো আল্লাহ। या अल्लाह हम সকলে মানুষে জমিনি আসমানি वाला থেকে আল্লাহ মুক্তি দান করে দো আল্লাহ। या अल्लाह हम সকলে মানুষে যত শত্রু আছে আল্লাহ তার শত্রু থেকে আল্লাহ মুক্তি দান করে দো আল্লাহ। আল্লাহ গ্রাম ভিতরে আল্লাহ বরকত দান করে দো আল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যেক গ্রাম ভিতরে আল্লাহ বরকত দান করে দো আল্লাহ। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি খাওয়া দাওয়া ভিতরে বরকত দান করে দো আল্লাহ। या अल्लाह এই মাহফিলের ভিতরে যত পুরুষ বসে আছে, যত মহিলারা বসে আছে, আল্লাহ अपने शाही दरबार में हाथ তুললো, या अल्लाह তার সমস্ত দোয়া को कबूल अता করে দো। या अल्लाह স্বামী স্ত্রী ভিতরে মেল মোহব্বত করে দো আল্লাহ। या अल्लाह যার ছেলে নেই তার ছেলে দান করে দো। या अल्लाह যার মেয়ে নেই তার মেয়ে দান করে দো আল্লাহ। যার বিবাহ হলো না তার সহজে বিবাহ করে দো আল্লাহ। या अल्लाह প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি খাওয়া দাওয়া ভিতরে বরকত দান করে দো আল্লাহ। या अल्लाह এখানে যত আমার মুরিদান বসে আছে আল্লাহ তার সমস্ত জায়েজ মকসদ को पूरा कर दो। या अल्लाह তার সমস্ত ব্যবসা ভিতরে বরকত দিয়া দো আল্লাহ। या अल्लाह যার যার পীরে এখানে মুরিদান বসে আছে, যা আশা যা নিয়ত লিয়া বসে আছে আল্লাহ अपने शाही दरबार में कबूल अता कर दो। তার খাওয়া দাওয়া ভিতরে বরকত দিয়া দো। या अल्लाह যার মা বাপ জীবিত আছে আল্লাহ তার সমস্ত সগীরা কবিরা গুনাহ को माफ कर दो अल्लाह। या अल्लाह যার যার অসুখ বিসুখ আছে আল্লাহ তারকে শাহেদ দানাতা করে দো আল্লাহ। या अल्लाह हम সকলে মানুষের নামাজ পড়নে की तौफीक अता कर दो अल्लाह। या अल्लाह যার যার মানুষে যা নিয়ত আছে আল্লাহ अपने शाही दरबार में हाथ তুললো, या अल्लाह তার সমস্ত দোয়া को कबूल अता कर दो अल्लाह। या अल्लाह এখানে যত মহিলারা বসে আছে আল্লাহ তার আশা को তার জায়েজ मकसद को अल्लाह पूरा कर दो अल्लाह। या अल्लाह স্বামী স্ত্রী ভিতরে মেল मोहब्बत করে দো अल्लाह। या अल्लाह हम সকলে মানুষের নামাজ পড়নে की तौफीक अता कर दो अल्लाह। या काज़ी अल हाजात या हल अल मुश्किलात अल्लाहुम्मा फिरनी बिहलालिका अन हरामिका वगनिनी बिफदलिका मन सिवाक। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिगफिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या मुसब्बिब अल असबाब या मुसब्बिब अल असबाब या काज़ी अल हाजात या हल अल मुश्किलात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।